नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग दौरान आर्थिक ते गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैसला लैण की ताकत की शलाघा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों सहकारिता नूं मजबूत करन वाले महापुरखां नूं नमन। अग्निपथ योजना के हक विच भारतीय जनता पार्टी के आगुआं ने अमृतसर विच लोकां नूं कीता जागरूक। ते श्री अकाल तख्त साहिब का स्थापना दिवस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूरी शरधा नाल मनाया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की तेलंगाना के हैदराबाद विच अज शुरू हुई 2 दिना मीटिंग जारी है। इस मीटिंग विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत पार्टी के सीनियर नेता, भाजपा शासित सूबियां के मुख मंत्री और 340 प्रतिनिधि हिस्सा लै रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस मीटिंग के सारे सैशनां विच हिस्सा लैणगे। हैदराबाद विच तकरीबन 18 वरियां मगरों पार्टी की मीटिंग हो रही है। मीटिंग शुरू होने मगरों आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पास किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रस्ताव के मुख्य प्रस्तावक रहे, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ते हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव बारे एक प्रेस कानफ्रेंस दौरान जानकारी दिंदियां सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दस्सिया कि गरीब कल्याण सरकार की हुण तक की मुख्य उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश सामने वादा किया सी कि गरीब प्राथमिकता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रस्ताव विच 8 साल के रिपोर्ट कार्ड वजों सरकार के कामकाज की शलाघा की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल दौरान देश की 80 करोड़ आबादी लई गरीब कल्याण पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ पूरी कामयाबी नाल लागू किया गया और पिछले 25 महीनों तो यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री के फैसले लैण की ताकत की शलाघा की। इस तो इलावा आउंदे 1.5 वरे इस 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के फैसले और अग्निपथ योजना की भी शलाघा की गई। इस तो पहला बीजेपी के प्रधान JP नड्डा ने सवेरे अहुदेदारां की मीटिंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधन करेंगे। तेलंगाना के 35,000 पोलिंग बूथां नाल जुड़े पार्टी वर्कर इस विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को 100वें कौमांतरी सहकारिता दिवस की शुभकामनावां दित्तियां ने। अपने ट्वीट विच उन्होंने कहा कि वो इस मौके ते उन्हां सारे महापुरखों को नमन करते हैं जिन्हां भारत विच सहकारिता के विचार नूं मजबूती देण लई अणथक यतन कीते। नाल ही उन्हां सहकारिता खेतर राहीं गरीब तो गरीब व्यक्ति के जीवन पद्धर नूं उच्चा चुकण लई जुटे सारे भरावां ते भैणां नूं वधाई दित्ती। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता का विचार सारिਆਂ ਦੇ विकास की कल्पना ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई ਵਿੱਚ सहकारिता मंत्राला कई अहम कदम चुक के इस खेतर ਨੂੰ ਹੋਰ मजबूत, आधुनिक ते पारदर्शी बनाने ਲਈ वचनबद्ध है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय फौज और जल सेना विच अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां की भर्ती लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। योजना तहत फौज, जल सेना ते हवाई फौज विच अग्निवीरां की भर्ती 4 साल ਲਈ की जाएगी। 4 साल मगरों इन्हां विचों 25% तक अग्निवीरां नूं उन्हां दी योग्यता, इच्छा ते फिटनेस के आधार पर रैगूलर किया जाएगा। बाकी 75% अग्निवीर 11 तो 12 लाख रुपए के सर्विस पैकेज के योग होंगे। दूजा कैरियर शुरू करने लई उन्हां नूं योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक कर्ज भी दिते जाणगे। भर्ती 90 दिन विच शुरू हो जाएगी और अग्निवीर अवार्ड, मैडल और बीमे के भी हकदार होंगे। पहले 4 वरियां विच फौजियां नूं 30 तो 40 हज़ार रुपए की महीनावारी तनख्वाह दी जाएगी। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां की भर्ती का ऐलान किया है। इस योजना बारे सरकार ने सही तत्थ लोकां सामने रखे ने। राष्ट्र सब तो उपर देश नाल ही होवे जिस दी पछाण। खतरिਆਂ नाल अखां मिलाउण दा जनून, इस तरह दे ने भारत दे वीर जवान। इन्हां फौलादी जज्बिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ है फौज एक नवी पछाण।
ਦੇਵੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਸੰਕਲਪ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਚਲੋ ਭਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਜੋਸ਼, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲ ਨਾਲ ਸਜੇ, ਤਮਗਾ ਵਧਾਵੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਭਰਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਹੁਣ ਪਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛਾਟਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। 25% ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬਲ ਦੀ 182 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:45 ਵਜੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਨਮ ਨੋਟਿਆਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਲਗਾਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਹਨ ਪੂਨਮ ਨੋਟਿਆਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ 100% ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ANM ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਚੰਗਾ ਕਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ। ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1,72,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਨਮ ਨੌਟਿਆਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮੇਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ BN ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।